Online students, please confirm if I am audible and visible. You can respond in the chat box. Thank you. Now let's start with a weekly summary. That is from date 15th August to 21st August 2025. So let's have the major points which we are going to discuss. The first aspect is that India-Nigeria relations. Please keep it here. India-Nigeria relations. India-Nigeria relations. In the context of India-Nigeria relations, what we are going to say is that Nigeria is very important because of its natural resources, oil and gas resource. Next, Alaska Summit. ఈ Alaska Summit లో మనకి I think Ukraine president, then ఇప్పుడు జరుగుతున్న Ukraine president meeting తో ముందు, so Trump had a meeting with Russian president. Alaska, in fact, historically, it was purchased from Russian king. హిస్టరీలో మనం తీసుకున్నట్లయితే, because Russia went on bankruptcy, in order to pay its debt, it was sold to America. Alaska right now, what we are seeing as a territory of United States of America, they purchased it from Russia. Then China plans to connect with restrictive Xinjiang to Tibet. ఈ కంటెక్స్ట్ లో మనకి చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్, is it passing through our territory? Why India is resisting to China Pakistan economic corridor, and China is also inviting other nations to join this CPEC corridor. Then the fourth topic is that Jan Vishwas, the government of India is saying that there are small or trivial issues where we are criminalizing it. చిన్నవి పెనాల్టీతో పోయేది మనకి 2 months జైలు శిక్ష, 2 years జైలు శిక్ష ఇట్లున్నాయి. ఈ క్రైమ్స్ గురించి పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ లేదు, బట్ వీఆర్ క్రిమినలైజింగ్ దెమ్. If something happens, then you might be not aware of it. ఇంత ఇష్యూ ఉందా, ఇంత జైలు శిక్ష ఉందా అనేసి మీరు అవ్వక్కయ్యే లోపల మిమ్మల్ని జైల్లో పెట్టేస్తారు. సో కాబట్టి జన్ విశ్వాస్, అండ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్, యూ మే థింక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో జైల్ టర్మ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. The crimes of serious nature, we have to punish them. Then the promotion and regulation of online gaming bill. Promotion and regulation of gaming bill. People will say gaming is a skill, but not gambling. Gaming is a skill, but not a gambling. But people also say that gambling is also talent. Historically, we have gambling. Gambling is more popular than gaming. Pack of cards, gambling is a game. Pack of cards, chess is a game or gambling? You call it as a sport or game. Then pack of card also, you have to apply your brain. That is game. That is a game. But what is happening is that there is a real money involved in it. Real money which is involved in, and it is estimated that more than 42 crore people has been affected with gaming. But manaki digital tools vachin tarvata, now online gaming is becoming major gaming. It is okay, but it is estimated that more than 20,000 crores has been lost. మీరేమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు చెస్ ఆడుతున్నారు, ఒక two people are playing chess, and there is no coding involved in it. Your skill versus opposition skill, antena? But you don't know the algorithm behind that one. The algorithm is drafted such a way that it will encourages first few games as winning towards you. మీరేమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ మీరేంటి, పర్సన్ వర్సెస్ కంప్యూటర్. ఈ లూడో కింగ్ కానీ లూడో కానీ ఇట్లాంటి స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ గేమ్స్ కానీ మీరు ఫస్ట్ 3-4 గేమ్స్ ఆడినారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో క్రెడిట్స్ టువర్డ్స్ యూ. దెన్ యూ స్టార్ట్ బెట్టింగ్, దెన్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇట్. దెన్ slowly what will happen, it will encourages your emotion, it will understand your emotion, it will understand your weakness of mentality. Then if you invest money, then automatically you lose it. Then you'll see that tomorrow, next game I need to win it, I win it. You're not Shekuni. What is the talent of Shekuni?
Shekuniకి మనకి డైస్ ఉంటాయి కదా, పెయిర్ ఆఫ్ డైస్. దట్ పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ ఆఫ్ శకుని ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ బోన్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అకల్ట్ పవర్. ఏదనుకుంటే అది డైస్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ వన్ గేమ్ కాల్ శకుని. What do you think that it won't come? In such cases, it's a psychological aspect, gambling, which is not in your control. And to that tune of more than 20,000 crores, so people are losing, and as a result of it, innocent people are losing their lives. Lives. అది కూడా మీకు ఫస్ట్ క్రెడిట్ ఇస్తుంది. 10,000 $20,000 మీ అకౌంట్లో వేసేసి, then it will encourages to, then it will show this much positivity is there in your points. But to redeem that one, you have to first transfer to their account. Like that, there are different games, and if you suddenly it may disappear from Play Store also. Overnight, it may also disappear from the Play Store also, and it won't have any office. Faceless games. Then the next, National Deep Water Exploration Mission. How is it different from Deep Ocean Mission? And it has been announced from the Red Forts of India on the eve of, on the occasion of 79th Independence Act. Next, National Critical Minerals Mission, Demographic Mission. Then EC's Special Revision Exercise, that SIR. There is ongoing criticism. Why is it needed? What is the difference between census, National Population Register, National Register of Citizens, National Register of Census? Always these three aspects you have to aware of it. There is always confusion between census, NPR and NRC. Clear-cut differentiation you should understand about the difference between census, NPR and NRC. సెన్సస్ అంటే ఏంటి, నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఓటర్ లిస్ట్ లో మీకు రెండు చట్టాలు కనిపిస్తుంటుంది. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1950 అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1951. RPA 1950, RPA 1951. RPA 1950 mainly deals with pre-elections, before elections. Say for example, before elections, what we required: delimitation, number of seats, preparation of voter list. ఈ మూడు మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ విల్ బి డెల్ట్ విత్ RPA యాక్ట్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1950. డ్యూరింగ్ ద ఎలక్షన్స్, ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్స్, దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ డెల్ట్ విత్ 1951 యాక్ట్. అర్థమవుతుందా? సో డ్యూరింగ్ ద ఎలక్షన్స్ ఏంటి, కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ కి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ ఏ ఫార్మేట్ లో ఉండాలి, లేదు అతను ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ కి పాల్పడితే అతను డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు. అర్థమవుతుందా? ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అంతా మనము విల్ డీల్ విత్ రిప్రజెంటేషన్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1951. ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ దే విల్ మెన్షన్ బోత్ యాక్ట్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. RPA Act of 1950 deals with pre-elections, before elections, like number of seats allocation to members of Lok Sabha, Rajya Sabha, delimitation, preparation of voter list. Now look at in ongoing exercise Bihar. Next stop is West Bengal. Next stop is Tamil Nadu. The same kind of SIR will come. It is not stopping there. The hue and cry from opposition party India Black is that the issue of the sanitization of voter list is not going to stop in the state of Bihar. Now you see that there is some kind of disturbance in the state of West Bengal. Almost in the Bihar, more than 64 lakhs voters has been removed. India Bloc is saying that vote chori. Other people will say, Election Commission says that, if your vote is really removed, you can submit the form. It's a duplication of the voters. Or sanitization, regular sanitization. కొంతమంది చనిపోయి ఉంటారు, మైగ్రేట్ అయి ఉంటారు, వేరే రాష్ట్రాలకి మైగ్రేట్ అవుతాము. మేబీ జాబ్ రీత్యా కావచ్చు, పర్మనెంట్ మైగ్రేషన్ కావచ్చు. But at the same time, India Bloc is saying that, so illegally we are including the voters also. What Rahul Gandhi has mentioned that ఒక చిన్న రూమ్ లో 60 ఓటర్స్ ఎలా వస్తారండి, రూమ్ నెంబర్ 10 కానీ, ఒక చిన్న రూమ్ లో 60 ఓట్స్ ఎలా వస్తాయి, ఒక స్ట్రీట్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎలా వస్తాయి?
ఇలాంటివంతా ఏంది? చేంజింగ్ ద డెమోగ్రఫిక్ స్ట్రక్చర్, చేంజింగ్ ది డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్, దీని ఓటర్ ప్రొఫైల్ అంటాం. Always, if you look at, there will be a margin of 2,000 to 4,000 voters where 30 to 40% of the seats will be changing its options. అలాంటిది ఎలా చేస్తాను నేను? దీస్ ఆర్ మై ఓటర్స్, ఐ ఇంక్లూడెడ్ దెమ్, ఐ యూజ్ దెమ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ నీడెడ్. ఇక్కడ మీకు ఉప్పల్ నుంచి అటు వెళ్ళారంటే కుంట్లూరు అని ఒక చిన్న టెంటెడ్ విలేజ్ ఉంటుంది. మీకు ఈ మధ్య న్యూస్ పేపర్లో కూడా వచ్చింది. కుంట్లూరు నియర్ టు ఐ థింక్ outer ring road. If you go there is a small tents. Mostly these are maybe temporary job or self-employment. ఆటో కానీ, రిక్షా కానీ, డైలీ వేజెస్ కానీ, మనకి కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ కానీ, కార్పెంటరీ, పెయింటింగ్, వెల్డింగ్, ఇట్లాంటి మనకి మాన్యువల్ జాబ్స్ చేసుకునే వాళ్ళంతా వచ్చి అక్కడ మనకి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే యూజ్ టు టేక్ 20,000 or 30,000, 40,000 ఫర్ వన్ టెంట్. అండ్ దే విల్ ప్రామిస్, విల్ మేక్ దెమ్ దట్ you'll get the house site here with a double bedroom. More than thousands of houses are there, and they will also be used for electioneering whenever there is a public meeting. So transport is free, biryani is free, drink is free, including hot drink. Along with that, allowance is also there. All you need to say is that you have to be available on time and you have to come back. And you see that these voters I can make them and I can silently include in one constituency where I'll observe the last 2 years election pattern, and if the margin is less than 2,000, 3,000, 4,000, then I can change the election. This is election strategy, electioneering. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ విత్ ఆధార్. ఇప్పటి వరకు ఆధార్ అనేది లింక్ చేయకూడదు అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు రేసెస్ చేస్తుందండి? హూ ఈజ్ స్టాపింగ్? ఆధార్ లింక్ చేయి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి మనకి పాన్ కార్డ్ ఎట్లయితే లింక్ చేస్తామో బ్యాంక్ అకౌంట్ కి, మీ యొక్క పాన్ కార్డు నౌ, సో యూ మే హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నా పాన్ ఈజ్ లింక్. మీరు కానీ ఒక 50,000, 1 lakh కానీ మోర్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటే ద బ్యాంక్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ టు ఆస్క్ what is your PAN card. They link it. If the total transaction is exceeding beyond what is permitted, and they may serve one notice, what is the source of income, you have to give reply, otherwise you have to pay the penalty. That's it. Now going to this one, SC collision and High Court collision. The difference between High Court collision and Supreme Court collision. The present Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai na? Yeah, B.R. Gavai. So he said that so we cannot dictate the High Court collision. High Court collision can recommend, but finally the decision making lies in the Supreme Court collision. High Court collision, Supreme Court collision. మీకు పేపర్లో కనిపించేదంతా Supreme Court collision recommended appointment of so and so XYZ as a judge of High Court, or transfer and appointed as a Chief Justice of another High Court. But the initiation comes with High Court collision, decides by Supreme Court collision, recommends to President. You understand my point? In that process, High Court collision is acting as a weak body. And he said that we cannot say that High Court recommendation as a advisory. Is it binding on Supreme Court collision? If so, on what basis? Next question. Whether High Court collision or Supreme Court collision mentioned in the Constitution or not? It is not mentioned. We have First Judges Act, Second Judges Act, Third Judges Act, and Fourth Judges Act, that is NJAC, which has been declared by Supreme Court on the grounds of independence, compromising the independence, which is a basic doctrine of Indian Constitution. In 99th Constitutional Amendment Act. We'll see the composition. So what is the present criticism? Next, wholesale price index and consumer price index. Who releases is the most important aspect. Wholesale price index and consumer price index. Both are different. Both are released by different ministries. One is by Commerce Ministry. Another is by Ministry of Statistics and Program Implementation. Next, simplified two-tier GST system. I think in last discussion also we have discussed. As a Deepavali gift, we'll be having 2-tier. People are saying 2-tier, but there is one more tier, that's a 40% tier, that is another class, special club. Sin goods. మీరు ఏమైనా బ్రాండెడ్
కార్స్ కానీ, బ్యాగ్స్ కానీ. Bags also costing 10 lakh rupees. Your spec sheets also costing 2,33,000. Okay. So watch Congress Kerala Twitter handle. You'll get such kind of updates. Congress Kerala Twitter handle. Okay. So just for fun to understand and expose us. So this two-tier system అనేది by and large the state governments also agreed. ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఇమీడియట్ గా మీకు 28% నుంచి 18%కి 18% 12% నుంచి అంత 5% తీసుకొస్తున్నాం కదా. there is a concern that the state governments may lose the GST revenue. In the year of 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ GST కలెక్షన్స్ హెస్ బీన్ డబుల్. అంటే కాంప్లైంట్స్ అనేది పెరిగింది. ఇప్పుడు స్లోగా GST కాంప్లైంట్స్ అనేది మీకు ఎక్కువ స్క్రూటనైజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ మంత్ మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, మీరు ఎట్లయితే ఈఎంఐ కట్టలేరో, ఈఎంఐ కట్టకపోతే ఏమవుతుందండి, చెక్ బౌన్స్ పక్కన పెట్టి 100 సార్లు కాల్ వస్తుంది. వీళ్ళు ఆన్ కాల్ వీళ్ళు డిమాండ్ ఎప్పుడు కడతారు, ఈరోజు కడతారా, రేపు కడతారు. లైక్ దట్ GST ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ వే. మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, యువర్ GST ఫైలింగ్ ఫర్ మంత్ ఆఫ్ ఇఫ్ పెయిడ్ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్, ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్. దాంతోపాటు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా, పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ ఆన్ గ్రౌండ్. మీ దగ్గర ఎన్ని బ్యాచ్లు ఉన్నాయి, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఫీజ్ కలెక్టెడ్, అండ్ దే విల్ టాలీ విత్ ద GST ఫైలింగ్. So it's a survey and linked with the actual system. Now next is special rupee Westro accounts. I think that I have removed, that is not that much important. Next, fisheries processing cluster, మనకి మత్స్య సంపద స్కీమ్ ఉంది, అదేవిధంగా కిసాన్ సంపద ఉంది. వాటి మధ్య రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి? నెక్స్ట్ S&P రేటింగ్. నా ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అయింది, ఇండియాస్ యొక్క S&P రేటింగ్ అనేది అప్గ్రేడ్ అయింది. మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే BBB అంటే అర్థం ఏంటి, BBB మైనస్ అంటే ఏంటి, AAA అంటే అర్థం ఏంటి, ఇట్లాంటి స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ aviation fuel production, it is in the news. Then private sector share in the defense production is increasing, that you can write in the mains exam, where the private production, private investment, private share in the defense production is slowly increasing from the previous level of 21% to 23%. And expected in the Atmanirbhar Bharat, the private production, private share shall be significant. Next, remaining small aspects are there. Now let's start with the first topic which we are going to discuss as India-Nigeria relations. దీంట్లో ఈ డాక్యుమెంట్ లో లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 8th to 14th డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేశాను, మీకు టెలిగ్రామ్ లో కూడా షేర్ చేశారు. So again, there are few questions which we have given here just for your reference, how the questions are coming up in the exams. Okay. Next, Monday onwards, what we have taken from the after deliberation and consultation and suggestion with the student, what they have given some suggestions is that మీకు ప్రతిరోజు ఇక్కడ మనకి మండే నుంచి సండే వరకు, మండే టు సండే you'll be having subject specific. మండే నుంచి మీకు సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సివిల్స్ ప్రైమ్ టైమ్ అని మీకు 1 hour ఉంటుంది. 1 hour of a previous week respective subject master will take up. మీకు యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. సో వితౌట్ ఫెయిల్ ట్రై టు వాచ్ ఇట్. 1 hour, నాట్ మోర్ దెన్ 1 hour ఎవ్రీ డే, మండే టు సండే. సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ అంటే జాగ్రఫీ యొక్క మాస్టర్, పాలిటీ యొక్క మాస్టర్, ఐఆర్ అండ్ ఎడిటోరియల్స్ ఐల్ టేక్ అప్. ఎడిటోరియల్స్ లో కూడా ఏ ఎడిటోరియల్స్ ఎలా చదువుకోవాలి, దాని నుంచి మనం ఆ కంటెంట్ ని మెయిన్స్ లో ఏ విధంగా యూస్ చేసుకోవాలనేది. సో ఐఆర్ అండ్ ఎడిటోరియల్ ఐల్ టేక్ అప్. దెన్ ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ప్లేసెస్ అండ్ న్యూస్, అండ్ మిస్లీనియస్ అంటే మనకి పాలసీస్, స్కీమ్స్, ఇనిషియేటివ్స్, పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్, అవార్డ్స్, స్పోర్ట్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, అదంతా ఒక మాస్టర్. అట్లా
So we'll be having at least six to seven videos on daily basis. ఓకే, ముందు రోజు మేము స్టూడియోలో రికార్డ్ చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేసి సో విల్ పోస్ట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యాజ్ ఏ లైవ్ స్ట్రీమింగ్. ఓకే, టు కవర్ ద ప్రీవియస్ వీక్ అట్లా. సో రెస్పెక్టివ్ మాస్టర్స్ తీసుకుంటారు. Now today we'll have India-Nigeria relations. India-Nigeria relations ఇచ్చినప్పుడు I've been repeatedly telling such kind of issues. First you should understand the borders. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఆఫ్రికన్ రిలేషన్స్ లో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఇండియా ఆఫ్రికన్ రిలేషన్స్, సో గ్రూప్స్ కి అయితే మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మనకి మెయిన్స్ లో లేదు, కానీ ఫిలిమ్స్ లో ఎలా అడుగుతారు అంటే బోర్డర్స్ అడుగుతారు. లుక్ అవుట్ నైజర్, నైజీరియా, చాద్, కెమెరూన్ ఇన్ యువర్ అట్లాస్ తీసుకురావాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ కైనా న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు అట్లాస్ కంపల్సరీ మీ పక్కన ఉండాలి. మొబైల్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ అట్లాస్ మాత్రం ఉండాలి. ఓకే, లుక్ అట్ నైజర్, నైజీరియా, చాద్ అండ్ కెమెరూన్. దెర్ ఇస్ ఎ చాద్ రివర్, చాద్ లేక్ which is asked in UPSC as so this is your Niger, this is your Nigeria, and this is Chad country, and this is Cameroon. This is Chad Lake. Consider the following statements with respect to Chad Lake, and they'll ask you the borders. Okay, so through that one there is a Niger river. Niger river is passing through it. Niger river pass avutunda. Okay, so Niger river course chudandi where it is emptying. Is it emptying into Gulf of? Yes, Gulf of Guinea, which is a part of your Atlantic Ocean. So this is a part of your Nigeria. It is strategic important because India requires energy security. And it's one of the fourth largest supplier of crude oil to India. That's it. These 2 points are more than enough to understand it. Last time I discussed about Burkina Faso. Burkina Faso is a landlocked nation. Next, Congo. You look at Congo, which is a landlocked nation known for its rare minerals, critical minerals, which is very critical and important for meeting your energy security, technological development. మనం EV vehicles ఉన్నాయి కదా, electric vehicles. So cobalt and lithium is more important. More than 90% of cobalt production comes from Congo. But Congo is one of the poorest nations. ఇక నీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్, డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్. వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్, వీఆర్ షేరింగ్ ద టెక్నాలజీ. African nations, some of the Southeast nations, India is a technological partner. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఇదంతా మీకు ఏ కంట్రీ ఇచ్చినా కానీ మీకు ఆటోమేటిక్ ఏం రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ, బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ సే టెక్నాలజికల్ షేరింగ్, ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కానీ, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ సెంటర్స్ కానీ, ఈ వెర్బేజ్ తెలుసుకోవాలి, వొకాబులరీ తెలుసుకోవాలి, సో దట్ యూ కెన్ రైట్ పాయింట్స్. ఐటీ, హెల్త్ కేర్ ఇవంతా. Next is Alaska Summit. Look at Alaska. As I mentioned that Alaska territory was purchased from Russia by United States of America. You look at the emotion connected. The Russian president visited America. Now, in global order, people will say global order is a bipolar. Why I am saying bipolar? There are two poles, Russia and America. Global order is divided into two aspects. America and its allies, Russia and its allies. China is trying to emerge as a third pole.
And in that matter, they're trying to see that developmental progress in terms of economy, in terms of space, in terms of administration. So slowly, people will say, so 21st century is a Asian century. 21st century is a Asian century, led by India or China. India or China? That's the next question we need to answer. That's the next question we have to answer. Chinese economic size is almost $20 trillion. $20 trillion. Now, so the ongoing conflict. So now Trump is trying to have the negotiation, discussion, debate to end the ongoing conflict between Ukraine and Russia. Why is trying to brokerage the deal? Why is trying to mediate the debate and discussions? It's almost like that only. Whenever some kind of geographical conflict, trade conflict, or any international issue happens, if both the nations try to fails to resolve it, then the third person has to intervene. Why India is not intervening? Why India is not interfering? Intervention and interfering, both are different. Intervention is the positive term. Interference is a negative term. Government will say we'll intervene if necessary, and we don't interfere in the day-to-day affairs. Does India is having that much of influence? You're depending on Russia. You're depending on America. Then obviously, మీరు ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు అతని మాట వింటారా లేకపోతే అతను మీ మాట వింటారా? దట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ మనకి విలేజ్ లో కూడా, సో విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ దగ్గర మనకి కొంతవరకు సో వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు లేకపోతే హెల్ప్ చేసినప్పుడు, ఇలా మనకి ఫైనాన్షియల్ గా సౌండ్ గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమవుతుంది? నా ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్ ఆర్డర్ రీడ్రా చేయాలన్నా యూ నీడ్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆర్ అడ్వాన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ రూపీ. If you are having 2 aspects or these 2 aspects in your basket, you can intervene in the crisis. There is one more global peace order, global peace summit headed by Mr. K. Paul. He used to have, I stopped all the West Asian crisis. What he will do is that in a global peace mission, ఇప్పుడు కాదండి, ఒకప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళి నెగోషియేషన్స్ చేస్తారు. నెగోషియేషన్ చేసి లెట్స్ హ్యావ్ మెర్సీ, లెట్ us స్టాప్ దిట్. అప్పుడు మీకు స్లోగా మీ డొమెస్టిక్ కంట్రీస్ లో కూడా కొంత వ్యతిరేకత వచ్చి ఉంటుంది కూడా. మీరు చూడండి, ఆపరేషన్ సింధూర్ 2 days 3 days అయిన తర్వాత పీపుల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ఫర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆపరేషన్ సింధూర్. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇట్? అండ్ స్లోగా ఏమవుతుందంటే డొమెస్టిక్ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్ గా 1 day 2 days 3 days you can maybe you may be having nationalist mindset in your brain, but look at the mindset and psychological disturbance people who are residing on the borders of international borders. మీరు బిక్కు మని ఉంటారా? హైదరాబాద్ లో కూడా ఇట్ వాస్ సెండ్ యాస్ ఏ some kind of initiative that it was a sensitive target. You might be receiving messages from your parents, if possible please come back. హైదరాబాద్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా రైల్స్ అనేది, టికెట్స్ అనేది, సో ఐ మీన్ అర్బన్ టు రూరల్ మైగ్రేషన్ జరిగిందండి ఆ 1 week. దెన్ దే స్టార్టెడ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ఎకానమీ అంతా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందా? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ. As I mentioned that there is no second prize in the war. You may be winning the war, but there may a loss is a part of the game. Now look at this one. So ikkada context entante, geographical context entante, if you look at Alaska, there is a Aleutian Trench and Aleutian Islands. Look at Aleutian Trench, Aleutian Islands, Chukchi Sea, Bering Strait, Bering Sea, and international dateline. And in UPSC they asked one question:
Yukon River and Mackenzie River. Yukon River and Mackenzie River. These are flowing in that direction only. ఇక్కడ మీకు యుకాన్ అనే ఒక రివర్ ఉంటుంది, మెకన్జీ అనేది ఇట్లా వెళ్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. రిమైనింగ్ అంతా సో సమిట్ అయిపోయిన తర్వాత పుతిన్కి ఏమొచ్చింది, సో ట్రంప్కి ఏమొచ్చింది, ట్రంప్ పొజిషన్ ఏంటనేది ఇవంతా మీకు జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండ్ ది న్యూస్ ఆర్టికల్ బెటర్. Know that there is a ongoing Russia-Ukraine conflict. So Russian president has put 4 conditions. 4 conditions లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఉక్రెయిన్ అనేది నాటో మెంబర్షిప్ కి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా ట్రై చేయకూడదు, ఇప్పుడే కాదు ఫ్యూచర్ లో కూడా ట్రై చేయకూడదు. బికాస్ నాటో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ మిలిటరీ అసోసియేషన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్, ఇట్స్ ఏ మిలిటరీ పవర్ఫుల్ మిలిటరీ బ్లాక్. And they said that attack on one nation can be considered as attack on all, and they will collectively respond to the attacker. It means NATO members lo America kuda undi. If one nation territories are attacked, then they can collectively retaliate. That's a NATO principle. Why Russia is fearing? Why Russia is fearing is that if Ukraine becomes member of NATO, they have to check their borders. They have to withdraw, redraw, రీస్ట్రెయిన్. దాన్ని మనం మిలిటరీ రీస్ట్రెయిన్ అంటాం. ఎట్లయితే మీరు జ్యుడిషియల్ రీస్ట్రెయింట్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మిలిటరీ రీస్ట్రెయిన్. నో ఫస్ట్ స్ట్రైక్ పాలసీ. ఇఫ్ యూ స్ట్రైక్ ఇట్ యూ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ సెకండ్ టైం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ స్ట్రైక్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైనల్ స్ట్రైక్. ఇన్ మిలిటరీ పీపుల్ విల్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ హూ స్టార్టెడ్ ద వార్, ఇట్స్ ఎండింగ్ ద వార్ మ్యాటర్స్. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, always says that they started the war, we'll finish it. We'll wash it, we'll wipe out, we'll cleanse it. These are the statements you can see in the newspaper. So in the war or military conflict, it is not about starting the war, it is the outcome of it. And what loss? మీరు చూడండి గాజా సిటీలో కానీ ఈ ఉక్రెయిన్లో కానీ సో ఉక్రెయిన్లో మీకు అంత మిలిటరీ స్ట్రైక్ జరుగుతున్నా కానీ మీకు గాజాలో చూపించినంత విధంగా హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ఉక్రెయిన్లో చూపించరు. ఎందుకని? ఉక్రెయిన్ దే హ్యావ్ టెరిటరీ. ఎక్కడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుందో దే హ్యావ్ టైమ్ టు ఎవాక్యుయేట్ ద సిటిజన్స్ టు ద సేఫ్ ప్లేసెస్. బట్ when it comes to Israel Gaza strike, they have small territory where they have to migrate. So obviously they lose the lives, precious lives. Now, when it comes to Alaska, know that there is a Ukraine-Russia conflict, and NATO members also informally joining the discussions, deliberations along with the Ukraine president. As I mentioned, then Putin has mentioned 4 major conditions. The first one is that Ukraine, not today, tomorrow also, this should not be aspire for the NATO membership. Then whatever the territories that are occupied by Russia should be legitimately recognized by Ukraine as a sovereign territories of Russia. In retaliation, in response, Mr. Zelensky has mentioned that we don't want peace at the ceding the territory. ఇప్పటికీ రాయలసీమ జిల్లాలని మనం సీడెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటారు. వై? Nizam ceded this place to British. Nizam ceded these territories to the British. ఈ సీడెడ్ మెంటాలిటీ ఇంకా ఉందా అంటారు. దానికి రిటాలియేషన్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ లీడర్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ. పవర్ఫుల్ పీపుల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ పవర్ఫుల్ ప్లేసెస్ అని ఎక్కడో డైలాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ అప్రెస్డ్ అండ్ రిప్రెస్డ్, then automatically that fire will be there over a period of time. Now coming back to this one, so try to understand. So India welcomed these negotiations. India, we don't have option. Let us welcome. We are positively welcoming the ongoing negotiations between our consultations, discussions between Ukraine, NATO members, America and Russia. Because America is saying that imposing 25% plus 25% penalty on the grounds that India is importing oil from Russia, arms and ammunition. Why America has mentioned that one? It's a secondary. First, మనం ఏం చెప్తామంటే first they'll request and order and command the nations which are going on the conflict. లేకపోతే వినలేదనుకోండి,
ఇరాన్ తీసుకున్న, రష్యా తీసుకున్న శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారు. ఈ దేశంతో మీరు ట్రేడ్ చేయకూడదు, ఇంపోర్ట్స్ తీసుకోకూడదు, ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోకూడదు, టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండకూడదు. Now, if America itself lifts the such kind of sanctions, primary and secondary sanctions, primary sanctions అంటే ఫస్ట్ నేను నీతో ట్రాన్సాక్షన్ చేయను, సెకండ్ ఏంటి, నా అలియన్స్ ఉంటారు కదా, నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాను. యూ షుడ్ నాట్ డూ ద ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ విత్ దిస్ కంట్రీస్. మీకు ఇది కనిపిస్తుంటుంది, మీకు మూవీ ఇండస్ట్రీలో కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్లో కానీ ఈ సిండికేట్స్ కనిపిస్తుంటాయి, అసోసియేషన్స్ కనిపిస్తుంటాయి. దీన్నే మనము బైకౌట్ అంటాం. మనకి సోషల్ బైకౌట్ అని చెప్తూ ఉంటారు విలేజెస్లో. ఏదైనా ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఆ సోషల్ ఆర్డర్ కానీ కొన్ని ఊర్లో ఉన్న కట్టుబాట్లు కానీ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ చేసినకున్నా కానీ కొన్నిసార్లు ఏమేస్తుంటారు, బహిష్కరిస్తుంటారు. దాన్ని మనం వెలివేశారు అంటుంటారు. అది లీగలీ వ్యాలిడా, ఇల్లీగల్. బట్ వాట్ దే విల్ కమ్ టుగెదర్, వాళ్ళని మీరు పనిలోకి తీసుకోకూడదు, వాళ్ళ పొలంలో మీరు ఎవరు పని చేయకూడదు, ఏమైనా విలేజ్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటే వాళ్ళని అలో చేయకూడదు, వాళ్ళ హారతి ఇవ్వకూడదు. మీరు ఏమైనా పోలీస్ ఫోర్స్ పెట్టారా? మేబీ ఆన్ టైమ్ బీయింగ్ యూ మే జస్ట్ డిప్లాయ్ 1 or 2 కానిస్టేబుల్, బట్ యూ సీ ద సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్, ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది విక్టిమ్స్. దీనే మనం ప్రైమరీ శాంక్షన్స్ అండ్ సెకండరీ శాంక్షన్స్ అంటే. ప్రైమరీ శాంక్షన్స్ అంటే నేను ఫస్ట్ నీతో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయను, సెకండ్ ఏంటంటే నాతో ఉన్న అలియన్సెస్, ఫ్రెండ్స్ని కూడా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు నా మాట కాదని కానీ మీరు కానీ ట్రేడ్ కామర్స్ చేస్తే ఏం చేస్తాను, పెనాల్టీ వేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఆన్గోయింగ్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఈస్ సో China Pakistan economic corridor. Look at China Pakistan economic corridor. This is a part of Belt Road Initiative. Kindly mention. So China initiative as Belt Road Initiative. ఈ బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటంటే బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఏ చైనీస్ ఇనిషియేటెడ్ మల్టీ మోడల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నెట్వర్క్. మల్టీమోడల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ రోడ్వేస్ ఉండొచ్చు, రైల్వేస్ ఉండొచ్చు, ఎయిర్వేస్ ఉండొచ్చు, వాటర్వేస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, దే విల్ కనెక్ట్ ది సిస్టమాటిక్ పోర్ట్స్, మోస్ట్లీ స్ట్రాటజిక్ పోర్ట్స్. మీరు చూడండి, when we discussed about the China Pakistan relations or India, మనమేం మీరు give me 1 second. సో దిస్ ఈస్ మయన్మార్. ఇక్కడ మనం సిత్వే పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, సిత్వే పోర్ట్. సో నియర్ టు దట్ చైనా ఈస్ డెవలపింగ్ Kaupyu. Okay, so this is Sittwe port. Through that one we have Kaladan multimodal project, and near to that one there is a Kaupyu port which is developed by Myanmar and China. Dine one they call it as a Belt Road Initiative. So now look at this one. This is Pakistan. ఈ పాకిస్తాన్ లో మనకి ఇక్కడ బలూచిస్తాన్ ఉంటుంది, బలూచిస్తాన్, విచ్ దే డిమాండింగ్ ఫర్ సపరేట్ కంట్రీ. దే డిమాండింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. దిస్ బలూచిస్తాన్, దర్ ఇస్ ఎ గ్వాదర్ పోర్ట్. త్రూ దిస్ గ్వాదర్ పోర్ట్ దే కెన్ యాక్సెస్ ద నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. దీన్ని మనము చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అంటే. When you look at this one, when you are writing this one mainly in mains exam, we'll just write down like this. We'll try to see that, connecting China and Bay of Bengal. So you see that, connecting Arabian Sea with China. This is a part of your Belt Road Initiative. దీన్ని మనకి స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అంటారు. చైనా వాడు ఏం చెప్తాడంటే, so they call it as a Belt Road Initiative.
దీన్నే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అని కూడా అంటారు. String of pearls for China, for India it is perils. Perils is a negative word. They're encircling it. They're encircling it. Look at Sri Lanka. Sri Lanka. They have partnership with Colombo Port. Colombo Port. Hambantota. ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు Hambantota. Hambantota. Now you see that all the strategic locations of China, and see their geographical importance in the context of India. If there is a major military escalation between two nations, these trade ports can be immediately transformed as a retaliated as a military strikes. No? Yes or no? They have access port facility. Instead of normal ports, normal ships, they'll have navy ships. India counters that one slowly. But the criticism is that our response is very, very poor. Andy. Belt Road Initiative, the strategy is that I am financing. Please give lease. మీ పోర్ట్ నాకు లీజ్కి ఇవ్వండి, నేను అమౌంట్ ఇస్తాను. డెవలప్మెంట్ కోసం ఇంత $10 billion అయితే ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్, మ్యూచువల్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ మేబీ మయన్మార్, శ్రీలంక, పాకిస్తాన్. And China is trying to reach out our neighbors. Including Maldives. For development of these ports, for trade and commerce. On paper, it is a trade and commerce. If you fail to repay, what happens? That happened in Sri Lanka. And that is going to happen in Pakistan. Now it will transform as a lease. And it will become as a one more extended territory of China. Now obviously it's a extended sovereignty for China. Extended military sovereignty for China. So this is something that so India should not be aggressive. It is indirectly checks that our military should not be aggressive with the China. అని ఒక మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు పాకిస్తాన్తో మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ చేస్తామో, కెన్ యూ గో ఫర్ ఆపరేషన్ చైనా, ఆపరేషన్ స్వాట్, ఆపరేషన్ డ్రాగన్? పీపుల్ విల్ సే ఆపరేషన్ డ్రాగన్ వర్సెస్ ఎలిఫెంట్. మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు, మీకు ఎడిటోరియల్ చూసేటప్పుడు డ్రాగన్ వర్సెస్ ఎలిఫెంట్. బై ద టైమ్ ఎలిఫెంట్ మూవ్స్, డ్రాగన్ it's a long dash, you can feel it. So this is we call as a string of pearls, Belt Road Initiative. In this context, try to see that China-Pakistan economic corridor, which passes through Pakistan occupied Kashmir, POK. Pakistani people call the present Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh as a India occupied Kashmir. We are calling in Pakistan occupied Kashmir. They call it as a India occupied Kashmir. Most of the international maps, first India should ask that while representing that, మనం ఏం చూపిస్తాం, పాకిస్తాన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మొత్తం హెడ్ మొత్తం చూపిస్తాం కదా, మన మ్యాప్ లో ఇలా రాస్తాం. ఆన్ గ్రౌండ్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్, సో ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఇస్ ద టెరిటరీ. About 50% of actual territory of Jammu and Kashmir is in the control of Pakistan and China. Are you getting my point? So మీరు ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ చేసేటప్పుడు అంతా మీకు ఈ పార్ట్ ఆ పార్ట్ అంతా దే డోంట్ డిపిక్ట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సావరెన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు చూడండి ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్లో ఒకవేళ మన కంటెంట్ డెవలపర్ చూసేటప్పుడు కొన్ని బై డిఫాల్ట్ ఆ మ్యాప్ పెట్టేస్తుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కనెక్షన్. బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ మీకు లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, whereas line of actual control is between, yes, this is the line of actual control. This is line of control. దీన్ని మనం LOC అంటాం, దీన్ని LOAC అంటాం.
Now we are trying to see that these terms should erase from the debate and discussion. అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్ అంతా మనకి ఇది అవ్వాలి. లెట్ us hope. ఓకే, సరే చూడండి ఇక్కడ దీన్నే మనము దిస్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెక్మోహన్ లైన్. దీన్ని మనం మెక్మోహన్ లైన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ రాడ్క్లిఫ్ ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దురాంద్ ల్యాండ్ డురాండ్. Okay, now why Tibet is important? Belt Road Organization. So ఇవంతా మీకు దోక్లాం స్టాండ్ ఆఫ్ గాల్వన్ వ్యాలీ. ఈ దోక్లాం స్టాండ్ ఆఫ్ కానీ దోక్లాం ట్రై జంక్షన్ అంటారు. మీరు ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ అట్లాస్ దెర్ ఇస్ ఏ ట్రై జంక్షన్ బిట్వీన్ ఇండియా భూటాన్ అండ్ చైనా. చైనీస్ సైడ్ టిబెట్. ఈ పార్ట్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ మీకు న్యూస్లో ఉంటుంది. న్యూస్లో ఉండేటప్పుడు మీకు రిపీటెడ్గా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ భూటాన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ దోక్లాం విచ్ ఈస్ అట్ ద ట్రై జంక్షన్ ఆఫ్ సిక్కిం, టిబెట్ మనం తార్ అంటాం. టిబెట్ అటానమస్ రీజన్ విచ్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. మీరు చిన్నప్పుడు టిబెట్ దేశంగా చదువుకుని ఉంటారు. నౌ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ చైనీస్. నా దిస్ ఈస్ యువర్ భూటాన్. నా ఇక్కడ మీకు కాలపాని లిపు లేక్, లింపియాదురా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ దగ్గర మీరు చూడండి ఇది. సో నేపాల్, ఉత్తరాఖండ్, టిబెట్ ఇది కూడా ట్రాన్సాక్షన్. సో టర్మ్స్ ఆర్ కాలపాని, లింపియాదురా, లిపు లేక్. ఈ కాలపాని రివర్ now it became a dispute between India and Nepal because this Kalapani river is a river. ఈ రివర్ ఏం చేస్తుందంటే now slowly it is changing the course. ముందు ఇలా ఉండేది, now it is changing the course. So now this river has become as a border between India and Nepal. Now if it is changing the course, now should I accept this as a part of Nepal or India or Nepal? You claim it is the Indian part, they claim it is a Nepalese part. What is the solution? Can military go and border the border? Military aggression is a temporary solution only. People will say that no, you have to win the hearts. Not threaten with bullets. But both are needed for countries like India, where there is a difficult terrains from Pakistan to Maldives. Now this is Jan Vishwas. When you want to say that no, so Jan, good governance. Can you call it as a good governance initiative? Jan Vishwas. We are having belief that my citizens are good. We are peace lovers. Gandhian ideology. Why should I criminalize? Reform is the agenda, not the punishment. People will say there should not be regret, but there shall be reform. మీరు అయిపోయిన దానికి మీరు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే ఎట్లా? From that situation, you have to reform yourself. And you should not keep on regretting what you have done in the past. అయిపోయిన టైం గురించి మీరు ఆలోచిస్తే ఏమైనా వస్తుందా? I used to say there should be reform, not regret. అనేసి ప్రతి క్రైమ్ చేయొద్దండి. క్రైమ్ అంటే నా భాషలో టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. కీప్ ఆన్ థింక్ చేసుకుంటూ కూర్చొని నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, నేను టైం సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు, నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవట్లేదు అనేసి రిగ్రెట్ అవుతూ కూర్చోవద్దండి. సో వాట్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ దట్. Now this one, Jan Vishwas bill, so no need to go deep into the bill, but you can write this Jan Vishwas bill aims to promote reforms
reforms in the citizens of India and decriminalize trivial crimes. Trivial crimes, that is more than enough. సో ఇప్పుడు లీగల్ మెట్రాలజీ ఉందనుకో, మీరు దాంట్లో వెయిట్స్ ఉంటాయి చూసారా, మీకు ఎలక్ట్రానిక్ వెయిట్స్ కానీ మీకు రోడ్డు మీద అమ్ముతూ ఉంటారు చూసారా, కొంతమంది రాళ్ళు పెడుతుంటారు, అవంతా చేయకూడదు. అలా చేస్తే క్రైమ్ అవుతుంది, ఎత్తుకుపోయి జైలు వేయచ్చు. ఏదైతే యూ షుడ్ పనిష్ దేమ్. వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చూసి లాస్ట్ 2 months నువ్వు ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ తీసి దాంట్లో 30% తీసుకో, నెక్స్ట్ టైం చేయడు కదా. యూ షుడ్ ఫీర్ ఇట్. దానికి ఏం చేస్తారంటే తప్పుడు తూకాలు వేస్తే విలేజెస్లో ఏం చేస్తారంటే పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు, చెక్ చేస్తారు, తీసుకెళ్ళిపోతారంట ఆటోమేటిక్గా జైలు. దే మే నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైమ్స్. యూజింగ్ లెస్ వెయిట్స్ కానీ, ఇంకా ఏంటంటే దానికి సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీ డిజిటల్ తూకాలు ఉంటాయి చూసారా, ఎలక్ట్రానిక్ వెయింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్స్ లో కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకురాకూడదు. కానీ మీరు కోటికి వెళ్ళినా లేకపోతే మలక్పేటకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి మీరు వెళ్ళారనుకో, చార్మినార్కి వెళ్ళినా మీకు సో వాళ్ళు తయారు చేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ ఉండదు. మీరు వాటిని తీసుకుని వచ్చి వాడుతున్నారు అనుకోండి, అతను వచ్చి ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి అడుగుతాడు, ఎక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేస్తావు, సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉందా? లేదంటే there are 2 solutions to solve the issue. One is everyone knows that one. Second one is తెలియలేదనుకోండి, మీరు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్. ఇక్కడ మీకు ఇది న్యూస్లో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బిల్లు ఎవరు పైనీరింగ్ చేశారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఎ హోల్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ యూత్ అఫైర్స్, స్పోర్ట్స్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. మనం చిన్నప్పుడు చూడండి, స్పోర్ట్స్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది పేపర్ మీద. ఇంకా చెప్పాలంటే సిటీస్లో స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి ఏ గ్రౌండ్ ఉండదు. అది మీకు కేరళకి వెళ్ళండి, సో ప్రతి కాలేజ్కి ప్రతి స్కూల్కి గ్రౌండ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. దట్స్ ఎ లీనియర్ సెటిల్మెంట్. యూ డోంట్ ఫైండ్ సెటిల్మెంట్స్ లైక్ దిస్. మీకు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్, కాంప్లెక్సెస్. సో మన దగ్గర ఏంటి, ఇల్లు ఆనుకొని ఉంటాయి విలేజెస్లో. అక్కడ మినిమం హౌస్ టు హౌస్ అనేది మినిమం మీకు 1 kilometer అన్న ఉంటుంది. కెన్ యూ లీవ్ దట్ లైక్ దట్? మీరు ఎక్కడ అడవిలో ఉన్నట్టుంటారు. ఎంటైర్ కేరళ లుక్స్ లైక్ లీనియర్ ప్యాటర్న్. ఎక్కడ అక్కడక్కడ మీకు కొన్ని హౌసెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని మన సిటీ అంటారు అక్కడ కేరళలో. లీనియర్ సెటిల్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో డెన్సర్ పాపులేషన్ ఓన్లీ 5 crore పాపులేషన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కేరళ, ఈక్వల్ టు ద పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మనకి తెలంగాణ చూడండి, మీకు హైదరాబాద్ దాటిన తర్వాత ట్రాఫిక్ ఉండదు, స్పీడ్కి వెళ్తుంటారు, అక్కడక్కడ మనకి విలేజెస్ కనిపిస్తాయి. బట్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెర్ ఇస్ మోర్ దెన్ 1 crore పాపులేషన్. Are you getting my point? So this one, the promotion and regulation of online gaming bill, it will be there in the news. It's a part of ఏంటండి, ప్రమోటింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రొహిబిషన్. ముందంతా ఏం లేదంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్ అని ఉండేది ఫస్ట్. 2010 వరకు అంతా మనకి ఏంటంటే ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు పాజిటివ్ సెన్స్ ఉందా? ప్రమోటింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్. ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ రెగ్యులేటింగ్. ఏం ప్రమోటింగ్ చేస్తున్నాము? సో వీఆర్ ప్రమోటింగ్ గేమ్స్, నాట్ గ్యాంబ్లింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఈవెన్ ద బిల్ సో విచ్ ఇస్ పైనీర్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. దీనికి ఒక ఆన్లైన్ గేమింగ్ అథారిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ ఎ లీగల్ బాడీ, ఆన్లైన్ గేమింగ్ అథారిటీ. సో ఇన్ని రోజులు మనము ఈ సెక్టార్ని మనం రెగ్యులేషన్ చేయలేదు, ప్రమోషన్ చేయలేదు. వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్, లైక్ యువర్ బిట్ కాయిన్స్, డిజిటల్ కాయిన్స్, క్రిప్టో కరెన్సీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. ఇవంతా ఇప్పటి వరకు మనకి స్పెషల్ బిల్స్ లేవు, స్పెషల్ చట్టాలు లేవు. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్.
There is a one saying that when new technology come into the picture, you should not prohibit. You should not prohibit. First, you should allow it. You should allow it. సో అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత, డిజిటల్ స్పేస్, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఎక్కిన తర్వాత టెక్నాలజీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్. ఆల్వేస్ టెక్నాలజీ ఈస్ కన్సిడర్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్. యూ షుడ్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ అగైన్స్ట్ యూ ఆల్సో. నా స్మార్ట్ మొబైల్, there is a use, at the same time there is a misuse also. Use and misuse, advantages and disadvantages. నీకు ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో అంత డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. సో గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ సచ్ ఏ ఇండస్ట్రీ దట్ నౌ ఇట్స్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ కిడ్స్ నుంచి 2 years నుంచే మీకు తెలుస్తుంది. నౌ దే ఆర్ అడిక్టింగ్ టు దట్ వన్. ఇట్ విల్ ప్రమోట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బిహేవియర్. మీకు ఒక సారీ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే, నిన్న రీసెంట్గా సాడ్ స్టోరీ ఏంటంటే, సహస్ర, ఐ థింక్ యూ మైట్ బి రెడ్ దిస్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ టీవీ ఛానల్స్. సహస్ర వాస్ కిల్డ్ బై 10th standard student. He had a plan. మిషన్ డన్ అని కూడా మీకు ప్లాన్ అనేది ఎలా కిల్ చేస్తారని మీరు చూడండి. దీస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇప్పుడు స్క్విడ్ గేమ్స్ అని వచ్చుంటాయి. స్క్విడ్ గేమ్స్, యూ హ్యావ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కిల్లింగ్. మీరు ఎంతమందిని కిల్ చేస్తే అంత పబ్జీ అడిక్షన్. నాట్ ఓన్లీ యూ, సో యూ కెన్ జాయిన్ విత్ యువర్ ఆర్మీ. దాంట్లో మీకు సూట్ ఉంటుంది, యూ కెన్ బై ఇట్. యువర్ ఓన్ వెపన్స్ యూ కెన్ బై ఇట్, యువర్ అటైర్ ఆర్ యువర్ ఆర్మీ. అండ్ దే ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యి ఇంకొక బ్యాచ్ని కిల్ చేస్తుంటారు. ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ వర్చువల్ రియాలిటీ అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. ఈ పబ్జీలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో యూ హ్యావ్ టు అలో దిస్ వన్. మీరు ఇలా వెళ్తున్నారంటే మీ యొక్క నైబర్హుడ్ అనేది దాని మీద సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతుంది. దెన్ యూ ఫీల్ దట్ యాక్చువల్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద వార్, యాక్చువల్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద battlefield. Okay, like serial addiction, web series addiction, gaming addiction. And it is estimated that more than 40 crore people are addicted. Children అంతా అడిక్ట్ అవుతున్నారండి. మీరు మనం తీసుకున్నా కానీ, మొబైల్ తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళు ఇంకా అల్లరి చేస్తారు. దే విల్ క్రై లైక్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు మేనేజ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. మీరు చూస్తుంటే వచ్చి మనకి వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. మీరు మొబైల్ తీసుకున్నారంటే ఇంకంతే, ఇంకా భరించలేకనే మొబైల్ ఇస్తాం. మొబైల్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్. Now this is a regulation and prohibition, the promotion and regulation, and one of the good initiative is that online gaming authority. One point you can mention that it recognizes, I think they have mentioned that, so it recognizes esports as a legitimate competitive sport in India, electronic sport, but it should not involve real money. That's the point, is that it should not involve real money. What is meant by real money? ఏ గేమింగ్ అయినా కానీ, యాప్ కానీ, ప్లాట్ఫామ్ కానీ, దాంట్లో మీకు క్రెడిట్స్, మీ యొక్క మనీని దాంట్లో పెట్టి మనీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. మనీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. మీరు ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఆడుతూ ఉంటారు. దర్ ఇస్ ఎ వర్చువల్ బెట్టింగ్ ఆల్సో. ₹1,00,000 రానాదంటాడు. ఆర్సీబీ గెలిస్తే 10 లక్షలు బెట్ అంటాడు. 10 లక్షలు ఇవ్వడు అతను. నువ్వు గెలిస్తే 12 లక్షలు అంటావు. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 2 లక్షలు. దాన్ని వర్చువల్ బెట్టింగ్ అంటాం. అది ఓకేనా? మీకు విలేజెస్ లో స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బెట్టింగ్ చేస్తుంటారు. దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ బెట్టింగ్. పాయింట్ సెట్ చేసుకుంటారు. ఆ వీక్ అంతా ఎవరు గెలిచినారు, లాస్ట్ లో ₹100 నువ్వు బాకీ రా అంటాడు. ₹100 నువ్వు బాకీ ఉన్నావు అంటాడు. ఎప్పుడు ఇస్తావని అడగడు. నెక్స్ట్ గేమ్ లో తీర్చేస్తానంటాడు. నెక్స్ట్ గేమ్ లో. సో ఇట్ విల్ బి leveled up. So as for the promotion and regulating bill, they have recognized esports as a legitimate competitive sport, and you can write that about 20,000 crores affected, money involved, losses enta chudandi 20,000 crores.
But gaming industry reacted very sharply that, so it is a gaming, not gambling, sir. Gaming is a skill. Gaming is a skill. Online gaming is much more skill. Can esports can be included in Olympic Games? If that is the case, in the coming days, it will be there in the national games, Commonwealth Games, and Olympic Games. Can we include? If you have the sports authority, gaming authority, ఇప్పుడు ఉంది కదా మనకి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంకా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో మనకి శాప్ అంటాం, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ, స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ అఫైర్స్ అథారిటీ అట్లా. సో మేబీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ యూ మే హ్యావ్ ఈ గేమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ద. క్రిటిసిజం ఏంటండి? క్రిటిసిజం ఏం రాయొచ్చు దీనికి అగైనెస్ట్ గా? ఈ పాపులర్ గేమింగ్ చూడండి మీకు. సో డ్రీమ్ 11, రమ్మీ సర్కిల్, ఇవంతా మనం డిలీట్ చేయరు. ఈ రియల్ మనీ ఏదైతే ఉందో చూసారో ఆ కాంపోనెంట్ అనేది తీసేస్తారు. ఇన్ రిటర్న్ దే విల్ గెట్ సోర్స్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఎందుకు ఇంతంత టీమ్స్ పెట్టి గేమ్స్ తయారు చేస్తుంటారంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్. యు సీ దట్ ద 40 crore people affected అంటే how many people are watching this games? దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది. దే లాస్ట్ నాకు ఈ బాల్ తీసి, మీరు అదే గేమ్స్ మీకు అక్కడ మీరు టాయ్స్ షాప్కి వెళ్ళారనుకో కనిపిస్తుంటాయి. యు అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మీ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో. ఈ టాయ్స్ అంతా ఏం చేస్తారంటే, టాయ్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఏంటంటే యాప్స్, ఈ ఆన్లైన్ స్పోర్ట్స్. I think I forgot one of the toys which is very costly, but gun models are very different and robust. Some Korean company, they manufacture it. Minimum 1400 rupees ఉంటుంది ఒక గన్. I think I forgot that name. అంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, బిఫోర్ యూ గో టు టాయ్ షాప్స్, సో దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ టాయ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ గేమింగ్. దీంట్లో మనకి చిప్స్, లేసు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, కిడ్స్ వాడే ఐటమ్స్ అంతా ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది. మీరు షాప్కి వెళ్ళండి, మీకు తెలుసున్నది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై, నేరుగా వెళ్ళి అదే తీసుకుంటారు. ఓకే, సో మేబీ టుమారో దే విల్ గెట్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. రియల్ మనీ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఎస్, షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా ఉన్నాయండి. వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. గేమింగ్, టాయ్స్ ఇవంతా క్లోజ్ లింక్. గేమింగ్, టాయ్స్, క్లోతింగ్ ఫర్ కిడ్స్, వాళ్ళ ఆడుకునే ఆట వస్తువులంతా ఎమోషన్ అండి. యూ కెన్ సఫర్ బట్ నాట్ యువర్ కిడ్. ఓకే, ఐ కెన్ సఫర్, ఇట్స్ ఎ పేరెంటల్ మైండ్ సెట్. నెక్స్ట్ ఈస్ నేషనల్ డీప్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్. దీని గురించి మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బికాస్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ 15th August 2025. దట్ నేషనల్ డీప్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్, సముద్ర మంథన్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ డీప్ ఓషన్ మిషన్, సో నేషనల్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది పార్ట్ ఆఫ్ ఇటా లేకపోతే ఎవరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు, వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్, whereas deep ocean mission which is already been implemented by Ministry of Earth Sciences. నోట్ చేసుకోవాలి, మీరు సైలెంట్గా చూస్తున్నారు. ఓకే, మీరు క్లాస్ 2 hours ఉన్నారంటే కనీసం ఒక 3 pages అయినా రాసుకోవాలి. Okay, so this deep ocean mission mainly aims to exploration of polymetallic nodules. Deep ocean mission mainly aims to explore polymetallic nodules. Polymetallic nodules అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఐరన్, మ్యాంగనీస్, ఫెర్రస్ మినరల్స్ ఇవంతా ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ on deep ocean bed, on the sea bed, at a depth of 6,000 meters, 5,000 meters, the average depth of ocean is about 3,000.
ఓషన్స్ యావరేజ్ డెప్త్ ఎంత? 3000. ఈ 3000, 4000, 5000 డెప్త్ లో, సో ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్. If you could able to harness these minerals, you can meet the demand of energy security for next 100 years. That's the estimation, provisional estimation, primary estimation. But you don't have technology, sir. అట్లయితే మీరు ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు? You have to explore at the depth of at least 2000 meters. There is a high pressure, enormous pressure. ఈ ప్రెజర్ని బిల్డ్ చేసుకునేంత సిస్టమ్ను బిల్డ్ చేయాలా? దాన్ని మనం ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ద సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ హ్యావ్ క్యాప్స్యూల్ అంట. దీన్ని మత్స్య 6000. దీని పేరు ఏంటంటే మత్స్య 6000. ఈ మత్స్య 6000 ఏంటంటే, సో ఇట్ కెన్ సస్టైన్ ద ప్రెజర్ అట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ 6000 meters. It just like a look like a one రౌండ్ గ్లోబ్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది. మీకు అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో పెడుతుంటారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ హెస్ నౌ పుటింగ్ ట్రయల్, డిజైన్ చేస్తుంది, టెస్టింగ్ చేస్తుంది. నౌ వీఆర్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ అట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ 2000, 2500. Now if you could able to explore these polymetallic nodules, you will have rare earth minerals, critical minerals, and energy security. What is the difference between critical minerals and rare earth minerals? What is the fundamental difference between rare earth minerals and critical minerals? This critical minerals is a general terms, mainly based on economic criteria. These are critical for economy. These are critical for scientific technologies. Maybe EV batteries కానీ, సోలార్ ఎనర్జీ కానీ, విండ్ ఎనర్జీ కానీ, ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన వాటికంతా మనం క్రిటికల్ మినరల్స్ అంటాం. All rare earth minerals are critical minerals. Note down. All rare earth minerals are critical minerals. But converse is not true. Reverse is not true. అర్థమైందా? These rare earth minerals are found and listed in your table. మనం ఇది ఉంది కదా, పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్లో రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ అనేది మనకు లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. Okay, so now try to understand. Deep ocean mission is simply, it's mainly deals with blue economy. What is the meaning of blue economy? Yes, ocean resources. Ocean is a resource. 71% is water. 71% is water. So instead of exploring in the land always, why don't you explore on the oceans? Why don't you explore on the ocean, which is an abundant source, which is a very abundant source, vast source, potential source. All you need to know, so where this polymetallic nodules are distributed, how to explore it and make it as a financially viable. Consequence enti, marine ecosystem will be damaged. You just look at recently, there is a one news that Nord pipeline, N-O-R-D, gas pipeline, which connects Russia with Europe near Germany. మీకు ఈ నోర్డ్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది, నోర్డ్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ 1, నోర్డ్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ 2, ఆల్మోస్ట్ 14,000 kilometers pipe line. Now we have Lakshadweep and Andaman Nicobar. Fiber optic cable. So it is underground, undersea cables. Sir, why don't you have wireless? Wireless lo manaki always limitation enti? Speed is the limitation. Advantage with wireless is that you can easily connect with it. Signal strength మీద depend అవుతుంది. Now this Nord gas pipeline which exports Russian gas with European people. Recently they have identified there is a gas pipeline leak. People will say it is not leak, sir, it is a damage, sabotage. Even there is a primary investigation said that some Ukraine nationalist went underground deep into that gas pipeline, put hole to that one. Are you getting my point? So why I'm trying to say is that this gas pipelines, oil pipeline, in coming days you don't have gas cylinders, you'll be having the piped gas line, PNG, piped gas line. ఈ పైప్డ్ గ్యాస్ లైన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీకు
మీకు కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, కొద్దిగా సొఫిస్టికేటెడ్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి, మీకు పిఎన్జి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మీకు గ్యాస్ అయిపోయింది అనుకోండి సిలిండర్లో, ఎప్పుడు అయిపోతుందో మీకు తెలీదు, అప్పుడప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలా, అయిపోతే టెన్షను, మళ్ళీ రీఫిల్ వచ్చేంత వరకు ఒక 1 డే బ్రేక్. సమ్ పీపుల్ విల్ టేక్ ఇట్ ఇస్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ కిచెన్, దే విల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అండ్ యూ మే హ్యావ్ రిజర్వ్ సిలిండర్. దిస్ పిఎన్జి అంటే పైప్డ్ గ్యాస్, పైప్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. అంటే మీకు వంటకే ఎట్లయితే వాటర్ ట్యాప్ ఉంటుందో గ్యాస్ పైప్ లైన్ కూడా ఉంటుంది, నౌ సమ్ అపార్ట్మెంట్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ పిఎన్జి. ఎస్, పిఎన్జి సిస్టమ్ ఇస్ ఎఫిషియంట్ ఎఫెక్టివ్. బట్ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ మెయింటెనెన్స్ షల్ బి దేర్. ఇప్పుడు మీకు వాటర్ లీక్ అయితే ఇబ్బంది లేదు, గ్యాస్ లీక్ అయితే ఇబ్బందే కదా. సో ఇక్కడ గ్యాస్ ఎక్కడైతే లీక్ అవుతుందో ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలా, మెయింటెనెన్స్ ఉండాలా, కొంతవరకు దాన్ని ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మేబీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ పిఎన్జి మేబీ ఆఫర్ పిఎన్జి ఫర్ ఆల్, గ్యాస్ ఫర్ ఆల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ప్రామిస్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో. కమింగ్ డేస్ లో పిఎన్జి ఫర్ ఆల్. దిస్ ఇట్లాంటి మిషన్స్ అంతా మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు గ్యాస్ ఉండాలి, ఆయిల్ ఉండాలి నీ దగ్గర, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ప్రామిస్ ఇట్. Okay, so this one aims to have increasing the domestic supply and trying to reduce or minimize our imports dependency. As I mentioned that deep ocean mission lo mana chudandi polymetallic nodules అని చెప్పాను, mineral resources, whereas water exploration off the coast మనకి కేజీ బేసిన్ అంటుంటాం, కేజీ బేసిన్, కావేరీ బేసిన్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబర్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్, ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లో ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే రివర్ ఎంటిఫై చేస్తుంటుందో, మెర్జ్ అవుతుంటుందో ఓషన్స్ లో, ఆ ఫార్ అవే కోస్ట్ లో ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ దేర్ విల్ బి ఏ రిజర్వ్స్, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్. And I have mentioned about Matsya 6000. So it is also developed by under Deep Ocean Mission. ఈ డీప్ ఓషన్ మిషన్ ని మనం సక్సెస్ చేయాలంటే ఈ మత్స్య 6000 ప్రోటోటైప్ ని యూ హ్యావ్ టు డెవలప్, యూ హ్యావ్ టు రిప్లికేట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు మోడర్నైజ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు అడ్వాన్స్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ చేస్తాం, దెన్ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ దట్ దెర్ ఇస్ అ రిసోర్సెస్, దెన్ యూ నీడ్ ఫండింగ్, దెన్ explore and utilize it. It will take some time. Okay, just to mention that Matsya 6000, it's a submersible ante submarine anta. It can go deep, can sustain the pressure, enormous pressure. Next aspect is that national critical minerals mission. ఇక్కడ దీన్ని ఈ మిషన్ ను ఎవరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారంటే నోడల్ మినిస్ట్రీ, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్. Okay, National Deep Water Exploration, still we don't have any which ministry is going to take up the nodal ministry. Let us wait for it. Deep Ocean Mission, it's a Ministry of Earth Sciences, whereas National Critical Minerals Mission, Ministry of Mines. Critical minerals ki, rare earth minerals ki teda enti. All rare earth minerals can be classified as a critical minerals, but not reverse. These are critical. You can see these are critical. So mainly because of solar energy, EV, EV vehicles. Examples చూడండి, ఒక 2-3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, 2-3 అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So they have mentioned the critical minerals, almost list of 30 minerals. At least try to understand 5 minerals like silicon, tellurium, indium, gallium. చూడండి, ఈవెన్ కాపర్ ఈజ్ అ క్రిటికల్ మినరల్, గ్రాఫైట్, లిథియం, నికెల్. You may think that these are common minerals. ఇప్పుడు యూరియా
tomorrow it may be critical mineral if urea is not available. Urea politics. Now vice president will be elected based on urea. Chief minister will be elected on based on tomato, potato. Sometimes Indian politics will be based on tomato, potato politics. People will say that it's a tomato, potato politics. What is the meaning of tomato, potato politics? Onion politics also. ఇప్పుడైతే కొంతవరకు లేదండి. సో ఆనియన్ వచ్చినా, పొటాటో షార్టేజ్ వచ్చినా, సో టొమాటో షార్టేజ్ వచ్చినా, వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రొడక్షన్. If onion prices goes to 200, so the job of chief minister will depends on ensuring the onion rationing, supply of this onion through PDS system, because we are more connected with tomato, potato, onion prices and oil prices. Okay. సో ఇక్కడ ట్రై టు సీ దట్ సో మీకు 2-3 సార్లు చదువుతూ వచ్చినప్పుడు అంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ కొలాబరేషన్ స్లోలీ ఇన్ క్రిటికల్ మినరల్స్ విత్ ఆస్ట్రేలియా. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్, సో కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ వన్ డే. డోంట్ బీ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్. యూ నీడ్ టు నో ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు వన్ టాపిక్ in one day or one go. So first 2 points, try to understand 2 points, 3 points, then add on, keep on adding on one point. Then you will have the mastery over it. Next is demographic mission. Okay. ఈ demographic mission అనేది సో 2029 కి ఎలక్షన్ అజెండా. ఎక్కడైతే బోర్డర్ స్టేట్స్ ఉంటాయో, సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుందో, ఈ ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారని చూస్తారా, ఇమిగ్రెంట్స్, లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఓకే, లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఆర్ ఓకే. ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ మీరు ఏమనుకుంటారంటే, సార్ వై కాంట్ యూ హ్యావ్ ఫెన్స్, వై కాంట్ యూ హ్యావ్ ఫెన్స్? బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజింగ్ టెరెంట్స్. River may be a territory, mountain may be a territory. Having that fence is not that much easy. అర్థమవుతుందా? సో మేబీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ యూ మే హ్యావ్ అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్, దాన్ని మనం డ్రోన్స్ అంటున్నాము. డ్రోన్స్ సర్వేలెన్స్, రోబోట్స్ సర్వేలెన్స్. సో ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. So try to understand the simple difference between census, National Population Register, National Register of Citizens, National Register of Citizens. What is meant by census? Census is broadly governed by Census Act. Census Act, it's a census అంటే population listing, అంటే population count అని చెప్పొచ్చు. Population count. సో దీంట్లో ఫారినర్స్ కూడా ఉంటారు. జస్ట్ పాపులేషన్ కౌంట్ నేను ఎంచుకుంటా పోతున్నాను. సో దాంట్లో ఫారినర్స్ ఎంతమంది అన్నారు లెక్క పెట్టొచ్చా, కానీ సెన్సస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ కౌంటింగ్. ఇట్స్ ఎ డిమోగ్రఫిక్ కౌంట్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ జనరల్ గా 2 phases లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ హౌస్ లిస్టింగ్, దెన్ పాపులేషన్ కౌంటింగ్. దే విల్ డూ హౌస్ లిస్టింగ్. మీకు హౌస్ లిస్టింగ్ చేసి మీకు ఒక నెంబర్ ప్లేట్ ఇస్తారు, హౌస్ నెంబర్ ఇస్తారు. ఓకేనా? ఈసారి డిజిటల్ ప్లేట్ ఇస్తారా లేకపోతే ఫిజికల్ ప్లేట్ ఇస్తారో చూడాలి. I'm not aware of it, whether we'll be getting it physical plate or digital house number. Now, National Population Register. This is residence. Residents అంటే foreigners, floating foreigners కాదు. టూరిస్ట్ వస్తుంటారు, టూరిస్టులు వచ్చి అలా 1 week ఉండి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఆ టైంలో కౌంట్ చేసినప్పుడు సెన్సస్ లో వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది, కానీ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో ఉండదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ అమెరికన్ సిటిజన్ ఆర్ మేబీ యూకే సిటిజన్, ఫ్రాన్స్ సిటిజన్. ఐ మే బి విజిటింగ్ వన్ స్టేట్ ఫర్ 1 day or 1 week or 1 month. మై నేమ్ మే నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. ఇక్కడ ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ ఫారినర్స్ రిసైడెడ్ అట్లీస్ట్ 6 months ఆర్ విల్లింగ్ టు రిసైడ్ 6 months ఆర్ మోర్. ఇప్పుడే వచ్చాను సార్, నేను మీ దేశంలో 6 months ఉంటాను అంటే నా పేరు ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. లేదు నేను ఆల్రెడీ 6 months స్టే చేస్తున్నాను,
నా పేరు ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అంటాం, ఎన్పిఆర్. నాట్ ఫ్లోటింగ్ ఫారినర్స్. ఫ్లోటింగ్ ఫారినర్స్ మే బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సెన్సస్. టూరిస్ట్ ఏం చేస్తుంటారు, మ్యాక్సిమం 1 month 2 months ఉండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఫారినర్స్ వస్తుంటారు, సార్ ఎందుకు 6 months ఉన్నారు, మోర్ దాన్ 6 months ఎందుకు ఉంటారు జనరల్గా? మేబీ బిజినెస్, మేబీ ఎంఓయు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్. మనకి పార్ట్నర్షిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఫారిన్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఒక 6 months 1 year, సో దే విల్ బి డూయింగ్ దేర్ జాబ్. నెక్స్ట్, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. సో ఇట్స్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓన్లీ సిటిజన్స్, నో ఫారినర్స్. So that's a fundamental difference. They may ask only the difference. Don't go deep into the subject. That is more than enough. Okay? ఇక్కడ ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే కొన్ని ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారో, అస్సాం కానీ ఈ బార్డరింగ్ స్టేట్స్, మెయిన్లీ బంగ్లాదేశ్ కి బార్డరింగ్ స్టేట్స్ లో మనకి ఫారినర్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి. ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఎవరికైనా మనకి అనుమానం వచ్చినా, లేదా అతను నిజంగా ఇండియన్ సిటిజన్ అయినా, యూ మే థింక్ దట్ హీస్ ఏ ఇమిగ్రెంట్, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్. అట్లాంటి కేసెస్ మనకి ఫాస్ట్ ట్రాక్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి, ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటాం. సో మనగా ఈ బార్డరింగ్ స్టేట్స్ లో టు బంగ్లాదేశ్ వీ హ్యావ్ ఇట్, దిస్ ట్రిబ్యునల్స్. అక్కడ మనకి సిటిజన్స్ వర్సెస్ ఫారినర్ పాలిటిక్స్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మనకి 2014 లో అప్పుడు కాశ్మీర్ పండిట్స్ ఇష్యూ అనేది కొద్దిగా ఇష్యూ ఎక్కువ సెంటిమెంటల్ గా ఉండేది, అది రియాలిటీ. అప్పుడు ఏం చేశారంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చి, యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6 రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్. ఈ 6 రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరండి? హిందూ, సిక్, బుద్ధిస్ట్, జైన్, పార్సీ, క్రిస్టియన్స్ from 3 countries, 3 neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. వీళ్ళకి సిటిజన్షిప్ దీనే మనము ప్రొసీజర్ ఆఫ్ న్యాచురలైజేషన్ అంటాం. ప్రొసీజర్ ఆఫ్ న్యాచురలైజేషన్. ఎందుకు సార్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, అంటే సమ్ టైమ్స్ అక్కడ పర్సిక్యూటెడ్ ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ లేరు కదా. యు సీ దట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ హియర్. Government of India says that these are minorities in these countries and they have been persecuted in their own nations. It's just like a state persecuting its own citizens. Or some communities may think that they could not able to survive in their own country. సో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఎవరైతే మన దేశంలోకి వచ్చుంటారో వాళ్ళకి ప్రొసీజర్ ఆఫ్ న్యాచురలైజేషన్ ప్రకారం సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఆధార్, ట్రై టు నో దట్ ఇట్స్ a 12 digit number. Next is national population register, we have discussed. మెయిన్ రీజన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ నార్త్ ఈస్ట్ లో ఎక్కువ ఉంటారంటే, పోరస్ బోర్డర్స్, డిఫికల్ట్ టెరైన్. సో ద రీజన్ ఈస్ జాగ్రఫీ, పోరస్ అండ్ డిఫికల్ట్ టెరైన్. అండ్ ఆల్సో ద నైబరింగ్ కంట్రీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్ హెవెన్, దే మే నాట్ మైగ్రేట్ టు ఇండియా. Bangladesh, you have Bangladesh, Myanmar. So instead of facing difficult economic situation, they can migrate and they can live in India. Next is Election Commission Special Intensive Revision. ఈ పాయింట్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది మీకు ఎందుకంటే, సో శానిటైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ ఓట్స్. ఈ శానిటైజేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం మనము? రిమూవింగ్ ది డూప్లికేట్స్, natural deaths, natural migration, not only duplicate votes, more than one vote. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినారనుకోండి, మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి వేరే కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి వెళ్ళినా, you'll vote at your native place and also at
present place. Naturally happens in India. Okay. సో దిస్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టైమ్స్. ఈ బీహార్ నుంచి తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఎస్ఐఆర్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎంత హ్యూన్ క్రై చేసినా కానీ ఓట్ చోరీ కింద చెప్తున్నారు. ఓట్ చోరీ అంటే నీ ఓట్ని దొంగిలిస్తున్నారు. ఎవరు? ఎలక్షన్ కమిషనే దొంగిలిస్తుంది. అబ్యూజ్ అలిగేషన్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషనే నీ యొక్క ఓటుని తీసేస్తుంది. ఫస్ట్ తీసేసి మళ్ళీ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సస్పెక్ట్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ లెజిటిమేట్ ఓటర్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్, ఆధార్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రూఫ్ తీసుకురండి, దెన్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఇట్. ఇక్కడ మెయిన్ అలిగేషన్ ఏంటంటే it is not about duplicate of votes, it's the inclusion of the voters, systematic inclusion of the voters. వాటిని మీరు రిమూవ్ చేయలేరు కదా. మీరు 64 lakh ఓటర్స్ ని రిమూవ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ యూ ఫైండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్. అట్ వన్ ప్లేస్ మోర్ దెన్ 30, 40, 50, 60 votes are there. How you could able to include these people in the voters list? As I mentioned that in politics, it is not about correct or incorrect. It's a narrative. Strong narrative. మీ యొక్క నెరేటివ్ అలిగేషను లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ రైస్ చేసినప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ లేకపోతే పార్టీస్ ఇన్ పవర్ కానీ ఎంతమందికి టచ్ అవుతుంది? నిజమే కదా, అయిండొచ్చేమో నెరేటివ్ బిల్డింగ్. మీరు చూడండి, సో తెలంగాణ స్టేట్లో యూరియా షార్టేజ్ మీద ఇది ఆర్టిఫిషియల్ అండి. కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఒక 10 మందిని తీసుకుని వచ్చి చెప్పులంతా లైన్లో పెట్టడం, పాస్బుక్లంతా లైన్లో పెట్టడం, ఆధార్ కార్డులంతా లైన్లో పెట్టడం, కొంతమంది న్యాచురల్గా అక్కడ పడుకొని యాక్షన్ చేయడం, ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ నో షార్టేజ్ ఆఫ్ యూరియా. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాబ్రికేటెడ్. మీకేమనిపిస్తుంది? మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తం యూరియా కొరతుందంట. ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదు. ఒకవేళ షార్టేజ్ వచ్చినా కానీ ఇమీడియట్గా సప్లై చేయట్లేదు, డిమాండ్ సప్లై మీట్ అవ్వట్లేదు. దీంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంది? ఇట్ విల్ బి యాజ్ ట్రూ యాజ్ మచ్ పాసిబుల్ లైక్ present Congress government has given 60,000 jobs. People will say, ఇవంతా one narrative after one. కంచెగచ్చిబౌలి ఇష్యూ, హైడ్రా ఇష్యూ, మూసీ రిజర్వనేషన్, యూరియా ఇష్యూ, జాబ్ క్రైసిస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ 6 గ్యారంటీస్. స్లోగా ఏం చేస్తున్నారు? నెరేటివ్ బిల్డ్ చేస్తుంటారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్, కాళేశ్వరం కౌంటర్. సో ప్లస్, మైనస్, ఎవరికి మైనస్ ఎక్కువ ఉన్నా ఎవరికి ప్లస్. దిస్ ఇస్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఓట్ బ్యాంక్. దీంట్లో ఎవరికి ఎంత మాత్రం నిజం అనేది పీపుల్ విల్ సే. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు సో కాళేశ్వరం ఇష్యూ మీరేమైనా పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టారా? పెట్టున్నా కానీ తీసేయండి. ఎందుకు సెలెక్టివ్గా 6 pages డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు? 60 pages డాక్యుమెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు? పూర్తి డాక్యుమెంట్ ఎందుకు అప్లోడ్ చేయలేదు? ఏం యాక్షన్స్ తీసుకోబోతున్నారు? అసెంబ్లీలో చర్చించిన తర్వాత తీసుకుంటారా? సో జరగాల్సిన డ్యామేజ్ అంతా జరిగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? సో మేము ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయలేదండి, 60 pages రిలీజ్ చేయలేదు, మాకు తెలియదు ఎలా లీక్ అయిందో, ఎవరు లీక్ చేశారో తెలియదు, తెలిస్తే చెప్తాము, ఇన్వెస్టిగేషన్ వేస్తాము, పట్టుకుంటాము, ఫుల్ డీటెయిల్స్ సీల్ కవర్లో పెడతాము. By the time you react it is damaged. It's a political reactions. Now coming to this one, so Supreme Court collegium and High Court collegium. So similarly మనకి ఇక్కడ ఎలక్టరల్ రోల్స్ కూడా అదే అండి. మీరు ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ చూసేటప్పుడు ఎలక్షన్ ఓటర్స్ లిస్ట్ ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రీజన్స్ అనేది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కానీ ప్రతి ఒక్క ఎలక్షన్స్ లో కానీ ఇట్ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ మోడల్. యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్. SIR ఈస్ నీడెడ్. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రీజన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మనకి చాలా
పద్ధతిగానే జరుగుతుంది. కానీ ఈసారి ఏమైందంటే చాలా ఇంటెన్సివ్గా జరిగింది బీహార్లో. ఇంటెన్సివ్గా జరిగింది. అడిషన్స్ డిలీషన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ స్టేట్ మొత్తం. సో స్పెషల్ క్యాంప్స్ పెట్టి ప్రతి వార్డులోనూ స్పెషల్ అవేర్నెస్ తీసుకుని వచ్చి చేయడం వల్ల సో మనకి ఆ 64 lakh ఓటర్స్ అనేది రిమూవ్ అనేది అయింది. ఓకే, అడిషన్స్ కూడా అంతే ఈక్వల్గా అవుతుందండి. కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు కదా, 18 years క్రాస్ అయిన వాళ్ళు, యూత్ ఓటర్స్ వస్తుంటారు. నెక్స్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం అండ్ హైకోర్ట్ కొలీజియం. ఈ కొలీజియం అంటే ఏంటి, దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి, పవర్స్ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందా లేదా, ఇది తెలుసుకుంటే చాలు. సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ 4 senior most జడ్జెస్. వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే టు రికమెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు ద హైయర్ జ్యుడిషియరీ. ఇక్కడ నేను హైయర్ జ్యుడిషియరీ అని మెన్షన్ చేశాను. హైయర్ జ్యుడిషియరీ అంటే సుప్రీం కోర్టు మాత్రమేనా, లేకపోతే హైకోర్టు కూడా వస్తుందా? ఇన్ ఇట్ కమ్స్ టు సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం, హైకోర్టు కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ అలాంటప్పుడు హైకోర్టు కొలీజియం దేనికండి? ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే జడ్జెస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అయితే సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం రికమెండ్ చేయాలా, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ ఎలా ఇవాల్వ్ అయిందంటే ఫస్ట్ జడ్జెస్ యాక్ట్, సెకండ్ జడ్జెస్ యాక్ట్ కేసు, థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు అని మనకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైయర్ జ్యుడిషియరీ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద జ్యుడిషియరీ అని మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద జ్యుడిషియరీ. కన్సల్టేషన్ అంటే ఏంటి? కన్సల్టేషన్ అంటే అడ్వైజరీనా, కాంకరెన్సా, బైండింగా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ జడ్జెస్ కోర్సెస్ లో ఏం చెప్పిందంటే సో కన్సల్టేషన్ డస్ నాట్ మీన్ కాంకరెన్స్. అర్థమైందా? కన్సల్టేషన్ అనేది కాంకరెన్స్ కాదు. సెకండ్ జడ్జెస్ ఏం చెప్పిందంటే కన్సల్టేషన్ మీన్స్ కాంకరెన్స్. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వైస్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్. థర్డ్, బైండింగ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కొలీజియం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లూరల్ మెంబర్స్. చీఫ్ జస్టిస్ ఒక్కరు చెప్తే కాదండి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్. హీ కెన్ అపాయింట్. There may be whimsies and fancies at every levels. It's not a descendant from the you can say that no, he's not you cannot trust one person. So Supreme Court collegium consists of, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, so consult collegium before recommending to the president. Chief Justice of India so should consult at least 4 senior most judges. Then only it is binding on the president. So దీన్ని కూడా మనం రీప్లేస్ చేసి we have established through National Judicial Appointments Commission, that is known as NJAC, National Judicial Appointments Committee, as per 99th Constitutional Amendment, which has been struck down by Supreme Court on the grounds of diluting the independency of judiciary, which is a basic doctrine of Indian Constitution as invented by judiciary in 1973 case 1 on the Bharati case. Okay, now in this context try to understand there is a High Court collegium also, which consists of High Court Chief Justice plus 2 senior most judges of the respective High Court. సో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎలా జరుగుతుందంటే హైకోర్ట్ కొలీజియం రికమెండ్ చేస్తుంది, అడ్వైజ్ చేస్తుంది సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం కి. దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం కెన్ రికమెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ఈ ప్రొసీజర్ లో ఇండైరెక్ట్ గా ఏముంది, సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం ఈస్ కమింగ్. వై కాంట్ హైకోర్ట్ కొలీజియం డైరెక్ట్లీ రికమెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్? సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ అవర్ ప్రెసెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, సో జస్టిస్ బిఆర్ Justice Gawai, so has made some critical statement. We cannot dictate to the High Court collegium. That's the context. Next, wholesale price index and consumer price index. ఇక్కడ తగ్గడం పెరగడం చాలా సర్వసాధారణం.
ఇక్కడ మనకి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? ఎవరు? హోల్సేల్ ప్రైస్. అంటే దీన్నే మనం ప్రైస్ అట్ ద ఫ్యాక్టరీ అంటాం. ప్రైస్ అట్ ది ఫ్యాక్టరీ, ఫ్యాక్టరీ నుంచి జస్ట్ బయట వచ్చింది. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ అంటే అట్ ద కన్జ్యూమర్ లెవెల్, దాన్ని మనం ఎంఆర్పి అంటాం. So it is prepared by W price. The wholesale price index is prepared by Office of Economic Advisor under Ministry of Commerce and Industry, whereas Consumer Price Index is released by National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. Or okay, just try to know 2 or 3 points, then slowly you'll understand. Next, simplified two-tier GST system, which we have discussed, and let me give 1 minute time. I'll again just a brief up. మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు జిఎస్టీలో 0%, 5%, 12%, 18%, 28% are there. 28% is there. Now, the present government, they wanted to reform this existing structure into mainly 2 slabs, 2 primary slabs, 5% and 18%. 5% and 18%. You look at 5% is a standard slab for essential and socially important goods. Socially essential. Whereas 18 is for most of the goods and services. మీకు క్లోత్స్ కానీ ఇవి కూడా ఎసెన్షియలే, కానీ డే టు డే బేసిస్లో మీరు కన్జ్యూమ్ చేయరు. ఓకే, ఎఫ్ఎంసీజీ అంటాం కదా, ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, వెజిటేబుల్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ కానీ, ప్రాసెస్డ్ గూడ్స్ కానీ, ఇవంతా మనకి 5% స్లాబ్ కింద వస్తాయి. నా దానికి ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఇట్ విల్ బి అండర్ స్లాబ్ ఆఫ్ 18%. 18%లో ఉన్న 90% ఆఫ్ ద గూడ్స్ విల్ బి నౌ మూవ్డ్ ఇంటూ 5% స్లాబ్. 28% స్లాబ్లో ఉన్న గూడ్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇంటూ 18% స్లాబ్. And we'll be having one more special slab as 40%, which considers sin and luxury goods like tobacco, luxury goods, online gaming. Online gaming luxury goods, sir. See, in order to sin, అంటే ఇక్కడ కొంతవరకు మీకు అడిక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంతవరకు ఇట్లాంటి వాటిని మనం రెడ్యూస్ చేయడం కోసము, సో డిస్కరేజ్ చేయడం కోసం 40% పెట్టుంటాము. People will say, so there are some tobacco and alcohol are habitual goods. మీకు ఎందుకు మనకి కంప్లీట్ ప్రొహిబిషన్ లేదు? ఎందుకు మనకి ఆల్కహాల్ని మనము కంప్లీట్గా రెగ్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాం, ప్రొహిబిట్ చేయలేకపోతున్నాం? దీస్ ఆర్ హ్యాబిచువల్. యు ఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ దిస్ వన్. స్మోకింగ్ కానీ, టొబాకో కానీ మీరు టాక్సేషన్ పెంచినంత మాత్రాన వాళ్ళు మానుకోరు. పీపుల్ విల్ సే మనీ విల్ రొటేట్. మీరు మనీ ఒక సైడ్ నుంచి మీకు మనీ వస్తుంటుంది, ఇంకో సైడ్ నుంచి మనీ వెళ్తుంది. సో లిక్కర్ మీద మీరు కానీ టాక్సేషన్ డబుల్ చేసినంత మాత్రాన కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కొంతవరకు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ సో బాటిల్ పట్టుకుంటే షాక్ అవ్వాలన్నారు. బాటిల్ పట్టుకుంటే షాక్ అవ్వాలి, షాక్ కాదు షేక్ అవ్వాలి. తాగిన తర్వాత ఎటు షేక్ అవుతారు. సో ఇవంతా హ్యాబిచువల్ గూడ్స్ అంటారు. హ్యాబిచువల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి? స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్. ఓకే, సో వీటిలో మనము ట్యాక్స్ పెరిగినంత మాత్రాన కన్జంప్షన్ టెంపరీ పీరియడ్కి తగ్గుతుందేమో, కానీ లాంగ్ టర్మ్లో స్టేబుల్ అవుతుంది. సో నా దిస్ ఈస్ ద రిఫార్మ్స్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ దీని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? ఏమన్నా ప్రైసెస్ తగ్గుతాయా అంటే ఆఫ్టర్ దీపావళి యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ దర్ ఇస్ ఏ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్, ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్. ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి మార్కెట్లో ఒక రేట్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైలీ యూజ్ ఐటమ్స్ కానీ, హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ, సాల్ట్ కానీ, ఆయిల్ కానీ,
మీరు వాష్రూమ్స్లో వాడే సోప్స్ కానీ డిటర్జెంట్స్ కానీ వీటి ప్రైస్ ఇమీడియట్గా తగ్గాలి కదా, తగ్గదు. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు దట్ వన్. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ హ్యావ్ ద ప్రైస్ ఫర్ ఇట్. నేనేం చెప్పాను, సో దీనికి బ్యాలెన్స్డ్గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే బేస్ ప్రైస్ ఉంటుంది చూసారా, బేస్ ప్రైస్ ప్లస్ ట్యాక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్పి. ఈ ట్యాక్స్ ఏం చేస్తాము, ఈ ప్రైసెస్ అంతా నేను దీంట్లోనే పెట్టేస్తుంటాను. ఓకే, బిఫోర్ ఫిక్సింగ్ ఎంఆర్పి ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత, నా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎంత, సప్లై చైన్ ఎంత, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కాస్ట్ ఎంత, రియల్ ఎస్టేట్ కాస్ట్ ఎంత, బ్రాండింగ్ కాస్ట్ ఎంత, అదంతా కలిపితే బేస్. దాని మీద ట్యాక్స్ వేస్తుంది గవర్నమెంట్ 5%, 12%, 18, 28%. దట్ ఐఎమ్ ఈక్వేటెడ్ ఇన్ టు ఎంఆర్పి. మళ్ళీ ఈ ఎంఆర్పిలో మళ్ళీ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి, 1+1, 2+1, 3+1, 20% సేల్, 15% ఆఫర్. ఇవంతా పోయి కూడా మార్జిన్ ఉండాలా, ఇవంతా పోయి కూడా మీకు మార్జిన్ ఉండాలా. ఇట్ ఈస్ నాట్ సోషల్ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ సర్వీస్. Now, in this case, you are reducing the tax, but I may balance with the base price. I may balance with the base price. But the government intention is that ముందు నేను 18% taxation వేసినప్పుడు it will discourage us the service providers to pay the GST. నువ్వు 18% వేస్తున్నావు, 28% వేస్తున్నావు, that will discourage us the tax payers. ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై టాక్సేషన్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు హైయర్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్. ట్యాక్స్ ఎవేషన్ అన్నా ఉంటుంది, ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అన్నా ఉంటుంది. తెలిసే వీలైతే మీరు క్యాష్లో ఇవ్వండి సార్, వీలైతే క్యాష్లో ఇవ్వండి, మీకు 2% అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాం, లేదంటే మీకు అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ క్యాష్ ఈజ్ always have upper hand for the business persons to account it. దాన్ని మనము బుక్ కీపింగ్ లో అడ్జస్ట్ చేస్తుంటారు. In this process, the service providers, the manufacturers, the product developers will try to evade and avoid. ఇప్పుడు నేను 18% కాస్త ఏం చేస్తున్నాను, 5% చేస్తున్నాను. Now it will encourage the service providers to pay the tax. So then orally what I am going to lose, దీంట్లో ఇంత నాకు రావాల్సిన షేర్లో ఉంటే నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవిడెన్స్ తగ్గిపోయి ఓవరాల్ గా మై సర్కిల్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ అనేది కాన్సెప్ట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ మీకు ప్రైస్ ఏం మారిపోదండి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మీకు ఈ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్లాబ్స్ 2 స్లాబ్స్ పెట్టేసి ప్రైమరీ గుడ్స్ 5%, 18%, మళ్ళీ సిన్ గుడ్స్ ఉంది కదా 40%. ఇక్కడ తగ్గించింది అక్కడ బాధినట్టే కదా. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్. So now people are now telling that all editorials are saying that it is going to be need of the day, much awaited reform. So 80% of the population are small and marginal farmers. It will boost economy. It will ignite the demand side, and it will also counter Mr. Trump. Domestic consumption will increase. You understand my point? Domestic consumption will increase. There are certain goods where there is a 28% tax on our goods in India may have zero taxation in foreign countries. And they find that our goods are competitive in the foreign market, but not in our market. Competitive pricing, competitive market. So the other side of the coin is that it will increase the domestic consumption. ఎప్పుడైతే కన్జంప్షన్ పెరుగుతుందో ఎకానమీ అనేది రొటేట్ అవుతుంది, ఎకానమీ అనేది వర్చువస్ సైకిల్లో వెళ్తుంది. యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది డిమాండ్. దీన్నే మనకి ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మనీ. Now you look at this one. In 2021 GST collections are 11 lakh crores.
Now, so recent financial year 24-25, we have doubled 22 lakh crores. 11 lakhs to 22 lakh crores. Almost we are getting GST collections in the year of 2021. Every month 1 lakh crores. 1 lakh crores as a GST. Now it's almost 2 lakh crores. So we have to wait for some time whether this 2 lakh crores of GST collections monthly will go to 3 lakhs. Sometimes it may be some kind of disturbance will be there, but this is a well thought sentiment of India. ఇండియాలో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది కదా, రేటు తగ్గిందంట, మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అదే రేట్ ఉంటుంది, మీరే మెంటల్గా వెళ్ళారు షాపింగ్ చేయాలని, యూ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎంటీ హ్యాండ్స్. జనరలీ యూ డోంట్ కమ్ బ్యాక్, యూ హ్యావ్ టు బై సమ్ ఐటమ్, అప్పుడే మీరు సాటిస్ఫాక్షన్. అదర్వైజ్ యూనో దెన్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ ఎందుకు వెళ్ళాం అట్లాంటప్పుడు ఏమి కొనుక్కున్నప్పుడు. దాన్ని మనం విండో షాపింగ్ అంటాం. ఓకే, విండో షాపింగ్. నెక్స్ట్ ఓకే, సో మత్స్య సంపద యోజన, ఫిషరీస్ ప్రాసెసింగ్ క్లస్టర్స్. నౌ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిషరీస్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా after agriculture. You see that we have more than 7,500 kilometers of coastline. Fisheries you are not promoting. You are not promoting to that level, to the potential which is available. దీంట్లో ఏం చేస్తుంటే ఫిషరింగ్, ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన, ఇట్స్ అంబ్రెల్లా స్కీమ్. అంబ్రెల్లా స్కీమ్, సెంట్రల్ సెక్టర్స్, centrally sponsored scheme. Ministry of Fisheries. Ministry of Fisheries. I think there is one full form for it. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Don't confuse with the Ministry of Agriculture. Okay. It is a scheme of Department of Fisheries under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Okay. So this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana umbrella scheme, centrally sponsored scheme, central sponsored scheme. అంటే స్టేట్ షేర్ కూడా ఉంటుంది, స్టేట్ షేర్ కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో ఒక స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ప్రధాన మంత్రి మత్స్య కిసాన్ సమృద్ధి యోజన. ఓకే, PMMKSSY. ఇదేంటంటే ఇది సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్, సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్, సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. దీంట్లో కొన్నిసార్లు మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్. సో ఫర్ డీజిల్ సపోర్ట్ కానీ, డీజిల్ కానీ, బోట్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఏమన్నా మనము కార్పొరేషన్స్ పెట్టుంటాం కదా, కార్పొరేషన్స్ పెట్టి లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ, కొత్త బోట్లు కొనుక్కోవడం, కొత్త ఇంజిన్స్ ని కొనుక్కోవడం, ఇట్లాంటి వాటిని మనకి కిసాన్ సమృద్ధి యోజన. Next, so next there are a few aspects that you need to go through it that quickly. As I mentioned that rating of India, now it is upgraded. Rating upgraded అంటే ఏం చెప్తామండి, ఇప్పుడు మన యొక్క క్రెడిట్ అవుట్లుక్ అనేది సావరెన్ క్రెడిట్ అవుట్లుక్. మీకు ఎట్లయితే సిబిల్ స్కోర్ now is becoming as a major mental issue. If you go to bank, they will see that all your economical history. They have access to that one. మీ యొక్క సిబిల్ స్కోర్ కానీ మీరు కానీ కోర్ట్ అయితే లింక్ చేసుకుని ఉంటే మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా మీరు ఎప్పుడెప్పుడు డిఫాల్ట్ చేసిందంటే స్కోర్లో కనిపిస్తుంది. మీకు తెలియనా కానీ అతనికి కనిపిస్తుంది, మీరు డిలే చేసినా కానీ అతనికి తెలుస్తుంది. సో సిమిలర్లీ ఇట్స్ ఎ కంట్రీస్ సావరెన్ క్రెడిట్. నౌ వీ గాట్ అప్గ్రేడెడ్ ఇన్ టు BB మైనస్ నుంచి BBB. ఇది లాంగ్ టర్మ్. అదేవిధంగా షార్ట్ టర్మ్ వచ్చి సో అప్గ్రేడెడ్ టు A2 ఫ్రమ్ A3. ఓకే, రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ జస్ట్ క్విక్లీ రీడ్ ఇట్. రిమైనింగ్ అంతా మీకు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఉంటుంది. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్. Go through it. Okay.
So as I mentioned that next time onwards, I mean that from Monday onwards, it will be based on subject specific. Okay, economy by economy master, polity by polity master, geography by geography master, and history by history master. Like that, we'll be having 1 hour session for one subject. Okay. So this is for today. That's the current affairs. The intention is that ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫ్రెషర్గా వస్తున్నారో చదువుతుంటూ ఉంటారో సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు యు ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్లాగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే సో విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ సివిల్స్ ప్రైమ్ టైం ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ మండే టు సండే. Online students, do you have any doubts? Get it clarified now. So thank you for joining the session. I'm ending the session.